ഈ സമയം ഇപ്രകാരം പുതുതായി പുതുക്കിപ്പണിതതായ ആഞ്ഞിലിത്താനം സഭയുടെ സ്റ്റോൺ അൺവെയിലിംഗ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ ഈ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ ജോൺ വിക്ടർ അവർ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. At this time, I would like to welcome Pastor John Victor for the unveiling of the stone. That's it. The other side. The other side. Hold it. I take this privilege to thank God for this house of prayer dedicated for the glory of God. I thank Pastor P.A. George, the President of the Southwest India Union, for inviting me and my brother Dr. D. Varaprasad to be part of this church dedication program. May God bless all the believers of this church. May the Lord bless Southwest India Union at large. May the Lord bless all the pastors and the volunteers and the church leadership at large. I take this privilege to unveil this stone for the honor and glory of God. Praise the Lord. For the glory of God Almighty, the Seventh-day Adventist Church rededicated on 31st May 2023 by Pastor H. John Victor, Executive Secretary, Southern Asia Division. The project is funded by Mr. Jobin Jose, Mrs. Rosie Rao and family, Mr. Gerald Arthur and family, Mr. Geddam Rambabu and family, Miss Rebecca Samson and family, Alfonso. Alappuzha Pathanamthitta. Okay, read that one. Alappuzha Pathanamthitta section. Section and well wishes. Church Pastor Matthew M. George. Alappuzha. Section. Okay, Alappuzha Pathanamthitta section. Pastor Jacob S. President. Pastor Rajesh Sashi, Secretary and Treasurer. God bless. Amen. മുമ്പായി ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട മധുസൂദനൻ അവരുടെ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ സഭാ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണം ധരിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വാർഡിന്റെ മെമ്പറും ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മധുസൂദനൻ നായർ അവർ. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അല്പസമയം. ബഹുമാന്യരായ പാസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ സെവൻത്-ഡേ അഡ്വെന്റിസ്റ്റ് എന്ന വിശ്വാസ സംഘത്തിൻ്റെ ചർച്ച് പുതുക്കി പണിത് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ജോലി സാർ 90 വയസ്സ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ് കാണും. എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ച് സാറ്റർഡേസ് he comes here and I think he is the first person to come on that day to take part in the church service. Amen. Praise the Lord. And he has what you call that energy to come over here and do everything possible. And his belief in God makes him do that, I think. ഈ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് 1960 കൈമാറുന്നതാണ്. ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസികളുടെ സ്നേഹത്തിനായി
ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, അനുഗ്രഹിക്കുക. ഈ പ്രോഗ്രാം നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല സഭയുടെ വാർഡ് മെമ്പറാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഈ സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിച്ച് ഈ സഭയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തെ കൂടുതലായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം സഭയുടെ ചെറിയ ഉപഹാരം അദ്ദേഹമായി പങ്കുകൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് we will be having the ribbon cutting by Pastor C.H. Victor John. ഈ സമയത്ത് ഈ മുഖ്യ കവാടത്തിലുള്ള റിബൺ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വാതിൽ തുറന്ന ശേഷം I request Dr. Varaprasad Dipati also to declare the church to be open and pronounce the blessing. I cut the ribbon in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. God bless this church. Amen. Saints of the Most High, leaders of Southwest Union and Parliament section, and church members from various churches, but in a very special way, the church members of Anglican. I praise the Lord for this morning. We praise the Lord for what is happening. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and for the glory of God, I declare the church at Anglican open. Amen. Amen. പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ സഭയുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇപ്രകാരം നടത്തപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വലിയൊരു മുഖാന്തിരത്തെ ഒരുക്കി. ആയതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെയും ഞാൻ കർത്തൃനാമത്തിൽ ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് we have our respected pastors coming from division, our division secretary Pastor C.H. Victor John. He has just arrived at 10:40, but he has made it to our church this morning and declared our church open, and he has pronounced the blessing along with Dr. Varaprasad Dipati. We want to welcome you also, sir. ഈ സമയത്ത് അവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ സഭ ക്രമമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നടപ്പനുസരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ഷോൾ അണിയിച്ച് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നാം ഷോൾ അണിയിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റർ C.H. വിക്ടർ ജോൺ അവറുകൾ. അദ്ദേഹം സബിനേഷ്യ ഡിവിഷന്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. We want to welcome Pastor C.H. Victor John.
South Asia Division. He is the Ministerial Secretary of Southern Asia Division. He is the pastor of all the pastors of Southern Asia Division. അദ്ദേഹം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ, ഈ ആലയത്തിന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. We want to welcome also Pastor Dr. Varaprasad Deepati, our teacher, a good theologian. We want to welcome you, sir. We also want to welcome Pastor P.A. Varghese. അദ്ദേഹം നമുക്ക് അപരിചിതനല്ല, എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കേരള ഘടകത്തിന്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റിന്റെ യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായി വലിയൊരു ചുമതല പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഹാർദവമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം, ദൈവം അയച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പാസ്റ്റർ പി എ വർഗീസ്, പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയില്ല, because he is the president of our union. We want to welcome him also. ആയതുപോലെ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ എസ് ജേക്കബ് അവറുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം മുൻ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡയറക്ടർ, സൗത്ത് വെസ്റ്റിന്റെ യൂണിയന്റെ മുൻ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡയറക്ടർ പാസ്റ്റർ കെ പി ചെറിയാൻ അവറുകൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷന്റെ ഫീൽഡ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ വി കെ ജോൺ അവറുകൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സെക്ഷന്റെ സ്റ്റൂവർഷിപ്പ് ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ ഡോണി മാത്യു, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകന്മാരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റിന്റെ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ടി പി കുര്യൻ അവരുടെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റർ ജോൺ ഫിലിപ്പ് അവர்கள், അദ്ദേഹത്തെ മുൻ ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട ബാബുജി സാർ, മുൻ സ്റ്റൂവർഷിപ്പ് ഡയറക്ടർ സൗത്ത് വെസ്റ്റിന്റെ യൂണിയൻ, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ സഭയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസ കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ആഞ്ഞിലിത്താനം സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകനായ പാസ്റ്റർ മാത്യു എൻ ജോർജിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇപ്രകാരം ഒരു ആലയം പണിതുയർത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രയത്നിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇപ്രകാരം ഒരു ആലയം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പണിതുയർത്തുവാനായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചത്. ഈ ആലയത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെയും ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയായി ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആഞ്ഞിലിത്താനം സഭയിലെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സമീപ സഭകളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സഭാവിശ്വാസികൾ, സഭാ മൂപ്പന്മാർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാം. ദൈവം ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഏവർക്കും ദൈവം സഹായം നൽകട്ടെ. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോഷത്തിൽ എഴുതി ഉള്ളതായ അവസാനത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രകാരം മഹാമനോഹരം യാഹേലിന്റെ ആലയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാട്ടുപുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 960 നമ്പർ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഗായകത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് മഹാമനോഹരം യാഹേലിന്റെ ആലയം എന്ന ഗാനം ചേർന്ന് പാടാം. ഞങ്ങൾ പാർത്തിടും എന്നും നിന്റെ ആലയിൽ, ഞങ്ങൾ ശക്തരാ എന്നും നിന്റെ ശക്തിയാ. കണ്ണുനീരും കഴുമരമെല്ലാം
മാറ്റും അനുഗ്രഹമാ കണ്ണുനീരും കഴുമരമെല്ലാം മാറ്റും അനുഗ്രഹമാ ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ തൻ മക്കൾക്കെന്നും പരിചയായി ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും വല്ലവൻ തൻ മക്കൾക്കെന്നും പരിചയായി നന്മയൊന്നും മുടക്കുകയില്ല നേരായി നടപ്പാ കകത്ത് നിൽക്കുന്നു. തമ്മിൽ ഇണക്കിയ നഗരമായി പണിതിരിക്കുന്ന യെരൂശലേമേ, അവിടേക്ക് ഗോത്രങ്ങൾ യഹോവയുടെ ഗോത്രങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രായേലിന് സാക്ഷ്യത്തിനായി യഹോവയുടെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കയറി ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ന്യായാസനങ്ങൾ ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്റെ ന്യായാസനങ്ങൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. യെരൂശലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സ്വൈര്യമായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ഗോത്രങ്ങളിൽ സമാധാനവും നിന്റെ അരമനകളിൽ സ്വൈര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും കൂട്ടാളികളും നിമിത്തം നിന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയും. നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയം നിമിത്തം ഞാൻ നിന്റെ നന്മ അന്വേഷിക്കും. നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയ നിമിത്തം ഞാൻ എൻ്റെ നന്മ അന്വേഷിക്കും. നമ്മുടെ പ്രകാരം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഈശ്വരയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹ ദേശത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് 3 ദൂതന്മാരുടെ ദൂത പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ളതായ അവസരം ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിന് പ്രകാരം ദൈവമായ കർത്താവേ, ആ നാളുകളില് ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് ഈ സത്യത്തിന്റെ പിൻഗാമികളെ നിലനിർത്താൻ തക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയതായ വിവിധങ്ങളായ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ ദേശത്തുള്ളതായ അവിടെ തന്നെ മക്കളുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഈ ദേവാലയം പുതുക്കി പണിയുവാനുള്ളതായ കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിപ്പാൻ തക്കണം, പുനരുദ്ധരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമായ കർത്താവ് വിവിധങ്ങളെ കരങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തൃദാസന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഓർത്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിൻ പ്രകാരം കർത്താവെ ഇപ്രകാരം മനോഹരമായ ഒരാലയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെയിൻ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കർത്താവെ അനവധി ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിനെ ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 2005 മുതൽ 2009 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ഭാഷയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്കുന്നു സഹായിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ ഗ്രാമസഭയുടെ ഒരു സഭാചരിത്രം വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. 1985 ആണ്ടിൽ ദൈവദാസന്മാരായ പാസ്റ്റർ ജോൺ ബി തോമസ്, പാസ്റ്റർ എസ് നന്ദാനിയനും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ സന്ദർശിക്കുകയും 1.5 മാസത്തെ സുവിശേഷ പരമ്പര ഈ പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കർത്തൃദാസന്മാരായ പാസ്റ്റർ ടി കെ മാത്യുവും പാസ്റ്റർ കെ സി എബ്രഹാമും കൂടെ കടന്നു വന്ന് അങ്ങനെ ഈ പാസ്റ്റർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖാന്തരം സഹോദരന്മാരായ ശ്രീ സി സാമുവലും ശ്രീ കെ സക്കരയും ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് സുവിശേഷ യോഗത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി. ഏകദേശം 30 പേർ ഈ സുവിശേഷ യോഗ പരമ്പരകളുടെ ഫലമായി
അന്ത്യകുർബാന സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധ സ്നാനത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് സഭയുടെ അംഗമായി തീർന്നു. സുവിശേഷ യോഗത്തിന് ശേഷം ഈ സ്ഥലം വാങ്ങി ഇവിടെ ഒരു ദേവാലയം പണിയുവാൻ ഇടയാകുകയും പാസ്റ്റർ സി നമാനിയിൽ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷകനായി ചാർജ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അനേക ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ പ്രദേശത്ത് സെവന്തിലെ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭ 1964 രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ന് ഒരു മാതൃക സഭയായി നിലനിന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബങ്ങൾ കുന്നക്കാട്ടിൽ സി ശാമുവൽ, കിഴുതാഴെ KM ചാക്കോ, കൊച്ചുപറമ്പിൽ പെണ്ണമ്മ ജോൺ, കൊന്താമല സജി ചാക്കോ, കിഴക്കേക്കര KP ജോൺ, കൊറ്റമ്പ്ര കുട്ടപ്പൻ K തോമസ്, ആശാരിയോട്ട് ചിന്നമ്മ ജൈക്കസ്, ചാലിമൂട്ടിൽ ജോസ് ജോസഫ്, മൈലമൂട്ടിൽ റജി ജെറി. ഈ സഭയിൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നവർ പാസ്റ്റർ CC നഥാനിയൽ, പാസ്റ്റർ KP പിൽ, പാസ്റ്റർ KC എബ്രഹാം, പാസ്റ്റർ D സ്റ്റീഫൻ, പാസ്റ്റർ PV പൗലോസ്, പാസ്റ്റർ KJ വർഗീസ്, പാസ്റ്റർ മത്തായിക്കുട്ടി, പാസ്റ്റർ OJ ജോൺ, പാസ്റ്റർ CM തോമസ്, പാസ്റ്റർ KK എബ്രഹാം, പാസ്റ്റർ ജോൺ ഫിലിപ്പ്, പാസ്റ്റർ VK ജോൺ, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് CK ജോണി, പാസ്റ്റർ അനിൽ വർക്കി, പാസ്റ്റർ ബിജു എബ്രഹാം, ഇപ്പോൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ മാത്യു M ജോർജാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി മാസം പാസ്റ്റർ മാത്യു M ജോർജ് സഭയിൽ ചാർജ് എടുക്കുകയും സഭാ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സെക്ഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പാസ്റ്റർ PA വർഗീസ് ആരാധനാലയം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. 2022 നവംബർ മാസം പണികൾ ആരംഭിക്കുകയും 2023 മെയ് മാസം 31-ാം തീയതി വീണ്ടും ഈ ആലയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയമായി പണിയുവാൻ സാധിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പണികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൽക്കട്ടയിലുള്ള മിസ്സസ് റോസി റാവു കുടുംബം, ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള മിസ്റ്റർ ജെറാ ആർച്ചർ കുടുംബം, US-ലുള്ള മിസ്റ്റർ റാം ബാബു കുടുംബം, കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള മിസ്റ്റർ ജോബിൻ ജോസ് കുടുംബം, കൽക്കട്ടയിലുള്ള മിസ്റ്റർ റിബേക്ക സാംസൺ കുടുംബം എന്നിവരും ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷൻ സദേനേഷ്യ ഡിവിഷൻ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉദാരമായി തന്ന തുകയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. AP സെക്ഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ PA വർഗീസ്, മുൻ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ പാസ്റ്റർ VK ജോൺ, ചർച്ച് പാസ്റ്റർ മാത്യു M ജോർജിൻ്റെയും സഭാവിശ്വാസികൾ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖാന്തരം ആണ് ഈ സഭ ഇത്രത്തോളം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഇക്രമത്തിൽ സാധിച്ചത്. പുതുതായി ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ S ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ പാസ്റ്റർ രാജേഷ് ശശിധരൻ, സെക്ഷൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ശ്രീ ബോണി എബ്രഹാം എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തെ ഓർത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വലിയവനായ ദൈവം ഈ സഭ ഇന്ന് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ഒരു ശേഷിപ്പ് ആനുകൂല്യം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാശയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. വലിയവനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ വായിച്ച ഈ സമാജം ഇവിടെ പണികൾ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്രകാരം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഒരു ആലയം ഇവിടെ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടത്, ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. അത് പാസ്റ്റർ മാത്യു M ജോർജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. പാസ്റ്റർ മാത്യു M ജോർജ് ഈ സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ, വെറും 2 മിനിറ്റ് മാത്രം. We will be having a video presentation. We will see what the Lord has done for the last 1 year. From the time we started reconstructing, re-renovating this stage, what the Lord has done through so many faithful members of our church around the globe. We will be watching a small video for 2 minutes. I request Pastor Matthew to start.
അദ്ദേഹം മറ്റാരുമല്ല, അത് പാസ്റ്റർ CH ജോൺ വിക്ടർ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം സത്യനിഷ്ഠ ഡിവിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. After his graduation from Spicer Memorial College, he started his career as a local church pastor. അദ്ദേഹം സ്പൈസർ കോളേജിൽ നിന്നും തിയോളജി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി അദ്ദേഹം ചാർജ് എടുക്കുവാനിടയായി. Then he served as the department director. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടറായി സെക്ഷനുകളിൽ സേവനം ചെയ്തു. And also as the region director for East Central India Union. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു റീജിയൻ ഡയറക്ടറായി ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ യൂണിയനിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. President and the same union. അതിനുശേഷം അതേ സെക്ഷനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്തു. From there he was raised to the level of union president of East Central India Union. That's the biggest union in the whole of General Conference. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജനറൽ കോൺഫറൻസിന് കീഴിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായി, ആന്ധ്ര യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു. From there in 2022 General Conference Council he was elected to serve as the Division Executive Secretary along with Pastor S.S. Medra. അതിനുശേഷം 2022 നടത്തായ ജനറൽ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സദനിഷ ഡിവിഷന്റെ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. His wife Mrs. Kriba Victor serves as the Shepherdess Coordinator for Southern Division. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മിസസ് കൃപ വിക്ടർ ഷെപ്പേർഡസ് കോർഡിനേറ്ററായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ് സദനിഷ ഡിവിഷന്റെ. She also should have been here, then we would have listened to a wonderful song, but she is a very good singer. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാട്ട് നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം കേൾക്കാമായിരുന്നു. കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരി കൂടിയാണ്. They are blessed with 3 children. അവർക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്. ദൈവം അവരെ അപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചു. One is serving as a pastor. മക്കളിൽ ഒരാള് ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പാസ്റ്ററായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. Two others, 2 boys in abroad. They are connected with medical field. മറ്റ് 2 മക്കൾ വിദേശത്താണ്. അവർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. So he has a very wonderful family. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു കുടുംബമുണ്ട്. And we are blessed with his service in Southern Asia Division. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ സദനിഷ ഡിവിഷന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. He is always very cooperative and very cordial and joined with all the members of division council as well as our pastors. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാരായും അതോടൊപ്പം സദനിഷ ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരുമായും വളരെ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം പ്രിയ ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്.
I used to serve as Pastor John when he was the division president. He used to move around with people. Same way, he also moves around. He likes to in the company of pastors. നേരത്തെ പാസ്റ്റർ ആർ ജോൺ അദ്ദേഹം ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുമായും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പാസ്റ്റർ ജോൺ വിക്ടറും. അദ്ദേഹവും അപ്രകാരം എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് കൂട്ടായി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. Every time he address me, he calls PA. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് PA എന്ന നാമകരണത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഇന്ന് ഈ ആലയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. In fact, selected many dates, but that dates were not fitting into his agenda. Therefore, he finally declared that 31st he can be there, and same night he has to travel back elsewhere. പല തീയതികൾ ഇപ്രകാരം ഈ ആലയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായിട്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഒടുവിൽ ഈ 31-ന് ഇവിടെ കടന്നു വരാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ഇന്നിവിടെ കടന്നു വരികയും ചെയ്തത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റിടത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്കൂളിന്റെ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചന സന്ദേശം നൽകുവാനായി പാസ്റ്റർ ജോൺ വിക്ടർ അവരുടെ ഞാൻ ഹൃദയമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Dedicate this church and be part of this dedication program. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആലയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായി ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I think without mind our minds are good. What a pleasure to be part of this church dedication program. ഇപ്രകാരം ഈ സഭയുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവർക്കും എത്ര സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരമാണ്. I want to thank Pastor P.A. George, the President of Southwest Indian Union, for inviting me to be part of the P.A. Varghese soil. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി പാസ്റ്റർ P.A. വർഗീസ് എന്നെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. This church looks so beautiful. ഈ സഭ ഇന്ന് കാണുവാൻ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. Dr. Varaprasad was telling how nicely they built this church. ഡോക്ടർ വരപ്രസാദ് എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ആലയം പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന്. Beautiful flooring and beautiful roof. വളരെ മനോഹരമായി ഈ പള്ളിയുടെ റൂഫിങ്ങും തറയും ഒക്കെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. The walls are well painted. വളരെ ഭംഗിയായി ഈ ചുമരുകൾ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Beautiful fans and tube lights are arranged. അത് മാത്രമല്ല വളരെ ഭംഗിയായി ഇതിനകത്തുള്ളതായി ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. But without electricity we cannot sit here. എന്നാൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഇരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. We praise God for providing such a beautiful church for all the believers. ഇപ്രകാരം വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി കൂടി വരുവാനായി എത്രയും ഭംഗിയായി ഈ ആലയം പണിതതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Why do we build church so beautiful? നാം അപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഭംഗിയായി പണിയുകയാണ്. Why do we decorate this church so beautiful? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി വളരെ മനോഹരമായി ആലയങ്ങൾ പണിതുയർത്തപ്പെടുന്നത്? Why do we spend so much money in building the church? എന്തിനാണ് ആലയങ്ങൾ പണിയുവാനായി ധാരാളം പണം നാം ചെലവഴിക്കുന്നത്? During the time of children of Israel, God told Moses to build me a sanctuary that I may dwell amongst you. ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ഇപ്രകാരം മോശ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യയെ വസിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ആലയം പണിയുവീൻ. Please read to the song. So God told Moses,
to build a sanctuary so that God may dwell among Israel. ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Does God dwell in this church? ദൈവം തന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുമോ? The Bible says the heavens cannot hold Jesus. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിക്ക് ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയില്ല. The earth cannot hold Jesus. ആകാശത്തിനോ ആകാശവിധാനത്തിനോ ഭൂമിക്കോ ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയില്ല. But the temple that is built for the glory of God will hold Jesus. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ കഴിയും. Why the church is so important? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങൾ എത്രയും പ്രാധാന്യമേറിയത്? This is the place where we meet God. ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. The Bible says God dwells in our heart. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. God is called omnipresent God. God is present everywhere. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. If that is the case, why should we come to the temple of the Lord? അപ്രകാരം ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ് എങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നാം എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ആലയങ്ങളിൽ വരുന്നത്? Jacob, after deceiving his brother, he was running to his uncle's house, Laban's house. അവിടെ യാക്കോബ് തന്റെ സഹോദരനെ ചതിച്ചതിന് ശേഷം ലാബാന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് ഓടി ഒളിക്കുകയാണ്. On the way, when he came to Bethel, he was lying, keeping stone under his head. അപ്രകാരം ആ ഓടിപ്പോകുന്ന യാത്രാ മധ്യേ ക്ഷീണിതനായ യാക്കോബ് തന്റെ തലയിൽ തലയിണയായി ഒരു കല്ലിനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. God appeared in his dream. ദൈവം അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ അന്ന് അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. A ladder was laid from earth to heaven. ഒരു ഏണി അപ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വയ്ക്കപ്പെട്ടതായി The കണ്ടു. angels were walking up and down. ആ ഏണിയിലൂടെ ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. God called Jacob and said, I promise that I will give this land to you and to your generations. ദൈവം അപ്രകാരം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ സ്ഥലം നിനക്കും നിന്റെ തലമുറയ്ക്കും അവകാശമായി നൽകും. And Jacob got up in the morning and realized it was a vision. അവിടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ താൻ കണ്ടത് ഒരു സ്വപ്നമാണ് എന്ന് യാക്കോബ് മനസ്സിലാക്കി. He was terrified. അദ്ദേഹം വളരെയധികം അതിശയിച്ചു പോയി. And what the Bible says, shall we turn our Bibles to book of Genesis chapter 28 verse 17. 28-ാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്? അവൻ ഭയപ്പെട്ടു, ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല, ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. Jacob said, this is none other than the house of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല, This is the gate of heaven. ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ. Jacob considered the house of God as the gate of heaven. യാക്കോബ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി കണക്കാക്കുന്നു. For every house we have a main door. എല്ലാ ഭവനത്തിനും ഒരു മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന വാതിലുണ്ട്. The main door will be a specially designed. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിൽ വളരെ മനോഹരമായി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കും. What is the main door for heaven? എന്താണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവാടം? What is the main gate for heaven? എന്താണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കവാടം? The church, the temple of God is the main gate for heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളാണ്. Those who come to the church every Sabbath on Saturday, എല്ലാ വിശ്വാസികളും അപ്രകാരം ശനിയാഴ്ചകൾ തോറും ശബത്ത് തോറും ആലയത്തിൽ they are വരുന്നു. entering into the gate of heaven. അവർ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗീയ കവാടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. There is a way to enter into heaven. ദൈവത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു വിധമുണ്ട്. Jesus is the way. ദൈവം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് വഴി. But to come to Jesus, we need to come to the temple of the Lord. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന വഴിയിലൂടെ നാം കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നാം ആ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആലയത്തിൽ വരണം. Today many people are avoiding coming to the church. ഇന്ന് അനേകർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ മടി കാണിക്കുന്നു. So many churches are closed. അനേക സഭകൾ ഇന്ന് പൂട്ടിയിടപ്പെടുന്നു. Very few people are attending the church. ഇന്ന് അനേകർ ഇന്ന് ആലയത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. By doing that, they are going astray from God. അപ്രകാരം ആലയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലുകയാണ് By ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. coming to the church, we are coming to God. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നവർ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തു വരികയാണ്. Did anybody receive special gifts or blessings by coming to the temple of the Lord?
ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം പ്രത്യേക നന്മകളോ അനുഗ്രഹങ്ങളോ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടോ? When David committed adultery with Bathsheba, God punished him. ദാവീദ് ബത്ശബയുമായി പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം ദാവീദിനെ ശിക്ഷിക്കുവാനിടയായി. The child that was born to Bathsheba and David was killed by God. അവിടെ അവർക്ക് ജനിക്കുവാനിടയായ കുഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയുടെ പാപം നിമിത്തം മരണപ്പെടുവാനിടയായി. The child died. ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. Because the child is out of sin. കാരണം ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു. Transgression of God's law is sin and the wages of sin is death. അപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘനം പാപമാണ്. പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ആ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുവാനിടയായി. And David was very sorrowful. എന്നാൽ ആ മരണത്തിന് ശേഷം ദാവീദ് വളരെ ദുഃഖിതനായി തീർന്നു. And the people went to David and said, അനേക വ്യക്തികൾ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെന്ന് പ്രകാരം turn our Bibles to Psalms 122 verse 1. 122 സങ്കീർത്തനത്തിൽ എന്താണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത്? 122 verse 1. 122 സങ്കീർത്തനം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 122:1. യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. David said, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, അവർ എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. When people are not happy and disappointed, discouraged and got into depression, they go to some parts. എപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നുവോ, മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ വീണുപോകുന്നുവോ, നിരാശരാകുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാറുണ്ട്. Some people go to theaters. ചില വ്യക്തികളൊക്കെയും തിയേറ്ററുകളിൽ പോകാറുണ്ട്. Some people go for amusement. പലവിധമായ കാര്യാദികൾ ചെയ്യുവാനായി, വിനോദങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി ആ നിരാശയുടെ സമയത്ത് പലരും പോകാറുണ്ട്. Some people, to make them happy, they go to beer bar restaurants and drink. അപ്രകാരം സ്വയം തങ്ങളെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി അനേകരും അപ്രകാരം മദ്യശാലകളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. But Bible says, എന്നാൽ വേദപുസ്തകം when പറയുന്നത്, you are disappointed, നാം അപ്രകാരം നിരാശയിൽ, when you are discouraged, നാം അപ്രകാരം when നിരാശരായപ്പോൾ, you land in depression, നാം അപ്രകാരം നിരാശരും when ദുഃഖാർത്തരുമായപ്പോൾ, troubles and tribulations surround you, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും you വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ will only find peace in the house of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ മാത്രമാണ് സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ So കഴിയുന്നത്. David says, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, അവർ എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. We get peace and joy in the house of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നാം സന്തോഷവും സമാധാനവും കണ്ടെത്തണമാണ്. Sometimes we may are restless in the house, in our home, in our own homes. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നാം നിരാശരോ ദുഃഖിതരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. When you come and sit, spend some time and pray to the Lord in the temple of the Lord, your desires will be fulfilled and God will supply all your needs. എന്നാൽ അപ്രകാരം ആ നിരാശയുടെ മധ്യത്തിലും നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് തരികയും You will നമുക്ക് be നന്മകളെ filled with the joy and happiness. നാം ധാരാളം നന്മകളാലും സന്തോഷത്താലും ഈ ആലയത്തിൽ അപ്രകാരം വരുമ്പോൾ നിറയപ്പെടും. And we all know Anna was a barren woman. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഹന്ന കുഞ്ഞില്ലാത്ത ഒരു പാവം She സ്ത്രീയായിരുന്നു. doesn't have children. അവൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But one day she came to the temple of the Lord. ഒരു ദിവസം അവൾ വളരെ വേദനയോടെ സങ്കടത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വന്നു. And he prayed to God, crying. അവൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. He promised to God, if you give me son, I will dedicate my son as a priest in the temple of the Lord. അവൾ ദൈവത്തോട് അപ്രകാരം ഒരു വാഗ്ദത്തം നടത്തി, എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകിയാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷകനാക്കാം. Hannah can offer prayer in his house, in her house. ദൈവത്തിന് ഹന്നയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ ഭവനത്തിൽ അപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥന She നടത്താമായിരുന്നു. no need to come to the temple of the Lord. അപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ ആലയത്തിൽ വരേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. But she believed that she will found God and she will found answer in the temple of the Lord. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വന്ന അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസം ഹന്നയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. And she came and offered prayer to God. അതുകൊണ്ട് അവൾ ആലയത്തിൽ വന്ന് അപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാനിടയായി. And the God who was in heaven heard her prayer. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. And God gave her a son. ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം അവൾക്ക് ഒരു മകനെ കൊടുത്തു. Her desire was fulfilled.
ദൈവം നിവർത്തിച്ചു. Her needs were supplied. അവളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. When she got a son, she dedicated the same son to the temple of the Lord as a priest. അപ്രകാരം അവൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും അവൾ തയ്യാറായി. He was Samuel. അവൻ ശമൂവേലായിരുന്നു. He grew up in the temple of the Lord. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വളർന്നു വന്നു. He became a priest. അവൻ ഒരു പുരോഹിതനായി തീർന്നു. He became a high priest. അവൻ വലിയൊരു മഹാപുരോഹിതനായി മാറി. He became a judge over children of Israel. അവൻ അപ്രകാരം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനായി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി. And he became a prophet of the Lord. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. The church can perform miracles in our family. നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സഭകൾ അപ്രകാരം ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും. God can supply all our needs. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് God സാധിക്കും. will fulfill the desires of every heart. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവത്തിന് നിവർത്തിപ്പാൻ കഴിയും. One day, Hezekiah received a letter from King Sennacherib. ഒരു ദിവസം അപ്രകാരം യെഹെസ്കേൽ സെന്നാചരിയിൽ നിന്ന് ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടി. King Hezekiah was ruling the children of Judah. യഹൂദ ജനത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹെസക്കായ. Sennacherib sent a letter to Judah saying, I am going to capture your land. You need to surrender to me. സെന്നാചരീബ് ആ രാജാവ് ഒരു എഴുത്തെഴുതി ഈ രാജാവിനെ അയച്ചു. ഞാൻ രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു. He came with the army of 1,85,000 army. 1,85,000 പേരുള്ള ഒരു സൈന്യവുമായി ഈ രാജാവ് കടന്നു വന്നു. He surrounded the city of Jerusalem and the kingdom of Judah. ആ യഹൂദ രാജ്യത്തെ മുഴുവനും ഈ സൈന്യം വളയുവാനിടയായി. He threatened him to surrender. അവിടെ ഈ സൈന്യത്തെ വെച്ച് രാജാവ് കീഴ്പ്പെടുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം And ചെയ്തു. also he accused God, your God cannot deliver you from my hand. അതുമാത്രമല്ല ഈ രാജാവ് യഹൂദ രാജ്യത്തെ രാജാവിനോട് അവരുടെ ദൈവത്തെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു. And also he told him, I have conquered many nations around Judah. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ യൂദ രാജ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്റെ സൈനിക ശക്തിയാൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. No God has delivered them from my hand. അവരുടെ ആരുടെയും ദേവന്മാരോ ദേവതകളോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചില്ല. Never think that your God will deliver you. ആയതിനാൽ നിന്റെ ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട, വിചാരിക്കേണ്ട. And Hezekiah took that letter. അങ്ങനെ ഹിസ്കിയാവ് ആ എഴുത്തെടുത്തു. He went into the temple of the Lord. ആ എഴുത്തുമായി രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വന്നു. He spread on the floor. ആ എഴുത്ത് ആലയത്തിന്റെ തറമേൽ വെച്ചു. And he prayed to God. അവൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. God of heaven, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവമേ, read what Sennacherib has written in this letter. ഈ ആ രാജാവ് സെന്നാചരിബ് എഴുതിയ എഴുത്ത് എന്താണെന്ന് അവിടുന്ന് വായിച്ചു നോക്കണമേ. Hear what Sennacherib has blasphemed and pronounced pride in his words. ആ രാജാവ് എപ്രകാരമാണ് അവിടുത്തെ നാമത്തെ ദുഷിക്കുവാൻ ഈ എഴുത്തിലൂടെ ഇടയായത് എന്ന് അവിടുന്ന് നോക്കണമേ എന്ന് You are പറഞ്ഞു. the only God who can deliver out of his hands. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ദൈവം അവിടുന്ന് മാത്രമാണ്. There is no God except you. അവിടുന്ന് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തിനും അത് The സാധ്യമല്ല. God who created heaven and earth. അവിടുന്നാണ് സ്വർഗ്ഗത്തെയും ആകാശത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയത്. The God who rules all the nations. ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഭരിക്കുന്നത് അവിടുന്നാണ്. And he offered a prayer. അങ്ങനെ അപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥന രാജാവ് നടത്തി. I want to bring to your attention why King Hezekiah should come to the temple of the Lord and spread the letter and offer prayer. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വന്ന് ആ എഴുത്ത് വെച്ച് അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി ആലയത്തിൽ വന്നത്? King Hezekiah believed that God will hear his prayer. അവിടെ ഹിസ്കിയാവ് ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. And Hezekiah prayed saying, open your ear and listen. ഹിസ്കിയാവ് ദൈവമേ നീ ചെവി തുറന്ന് എന്റെ നിലവിളി കേൾക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. Lord, open your eyes and see this letter. അവിടുന്ന് കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഈ എഴുത്ത് നോക്കണമേ. When we are in desperate situation, we purely depend upon God. നാം അപ്രകാരമുള്ള ധർമ്മ സങ്കടങ്ങളിൽ ആകുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിലേക്ക് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ നോക്കും. Our desperate situation will lead to depend upon God. നമ്മുടെ അപ്രകാരമുള്ളതായ ചുറ്റുപാടുകൾ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. Sometimes when we have everything, we don't depend upon God.
ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ മടി കാണിക്കും. Sometimes God allows difficulties and problems so that we can go to God. ചില സമയത്തൊക്കെയും കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ദൈവം അനുവദിക്കും, അപ്പോഴെങ്കിലും നാം ദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാനായി. And Hezekiah prayed to God. അപ്രകാരം ഹിസ്കിയാവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And God heard his prayer. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്നു. God saw what was written in the letter. ആ എഴുത്തിൽ എഴുതിയത് എന്തെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. God heard what was written in the letter. ആ എഴുത്തിൽ എഴുതിയത് എന്തെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. And you know what God said? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്ന്? God sent one angel to destroy 1,85,000 enemies. 1,85,000 ശത്രുക്കളോട് പോരാടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു. God sent one angel to destroy. ഒരു ദൂതനെ ഈ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. After all the army was destroyed, ഈ സൈന്യം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ Sennacherib went and worshipped his goddess in his temple. സെന്നാചെരീബ് തന്റെ ദൈവത്തെ അവന്റെ ആലയത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കുന്നു. And his two sons went and killed him. അവന്റെ 2 മക്കൾ അവിടെ ചെന്ന് അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. The importance of the temple of the Lord is great. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വം അത് എത്രത്തോളം വലുതാണ്. What we don't find in our home, നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നാം എന്താണോ കാണാത്തത്, we find in the temple of the Lord. നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. The pastors or the leaders should see that people come to the church every Sabbath. ഓരോ ശബത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഉറപ്പുവരുത്തണം. People think, can't we worship in our home? ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൂടെയോ? We can see God and we can pray to God wherever we are. എവിടെയായിരുന്നാലും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാം. Everything is right, but there is an importance, special blessings when we come to the house of the Lord. ആ ചിന്തകളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് വരികിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വരുന്നതിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക നന്മയെ നാം അനുഭവിക്കുകയാണ്, ആസ്വദിക്കുകയാണ്. The Bible says, വേദപുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, Jesus has his custom. ദൈവം തന്റെ ചിന്ത പ്രകാരം, തന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം He used to go to synagogue every Sabbath. തന്റെ പതിവ് പോലെ യേശുക്രിസ്തു ഓരോ ശബത്തിലും പള്ളിയിൽ പോയി. As Son of God, Jesus, for him it was a necessity to go to the synagogue every Sabbath. ഓരോ ശബത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പോകുക എന്നത്, ഓരോ ശബത്തിലും പോകുക എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പതിവായിരുന്നു. When it is necessity for the Son of God, for God himself, how much it is necessity for us to come to the house of the Lord. സർവശക്തനും സർവത്തിന്റെയും ഉടയവനും ദൈവമായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അപ്രകാരം പതിവ് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ ശബത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളത്. Read Luke 4:16. ലൂക്കോസ് 4:16 വായിച്ചാൽ തന്റെ പതിവ് പോലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ശബത്തോറും പള്ളിയിൽ പോയി. Luke 4:16. Okay. But if you read, there is a power. Okay. അവൻ വളർന്ന നസ്രത്തിൽ വന്നു, ശബത്തിൽ തന്റെ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായിപ്പാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. Sometimes I'll tell you how much importance the church has, that much importance the Bible has. എത്രത്തോളമാണോ സഭയ്ക്ക് ആലയത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത്, അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം വേദപുസ്തകത്തിനുമുണ്ട്. Psalms 119 verse 50 says, "We live by the word of God." 119 സങ്കീർത്തനം 50 വാക്യം പറയുന്നു, വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും. Now two things are happening. ഇന്ന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. People doesn't want to come to church. ജനങ്ങൾക്ക് ആലയത്തിൽ വരുവാൻ താല്പര്യമില്ല. Secondly, people doesn't want to carry Bible to the church. രണ്ടാമത്, ജനത്തിന് വേദപുസ്തകവുമായി ആലയത്തിൽ വരുവാനും താല്പര്യമില്ല. We need to come to the church. We need to come with the Bible. നാം ആലയത്തിൽ വരേണ്ടതാകുന്നു, ആലയത്തിൽ ബൈബിളുമായി വരേണ്ടതാകുന്നു. The word of God comforts in our affliction. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മെ അപ്രകാരം ഓരോ ഇതിലും കൂട്ടി. The temple of the Lord will supply all our needs and blessings. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം നമ്മുടെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളെ നിവർത്തിക്കും, എല്ലാ വഴികളിലും നമ്മെ നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കും. And Apostle Paul has his custom. He used to go to synagogue every Sabbath. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും തന്റെ പതിവ് പോലെ ശബത്ത് തോറും പള്ളിയിൽ പോയി. Will you read Acts 17 chapter 1 and 2?
അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൗലോസ് പതിവ് പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് 3 ശബത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു. Apostle Paul, a servant of the Lord, has a necessity to go to the temple of the Lord every Sabbath. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഓരോ ശബത്ത് തോറും കടന്നു പോകുവാൻ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനും അപ്രകാരം പതിവുണ്ടായിരുന്നു. It was his custom to go to synagogue. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു ആലയത്തിൽ ശബത്ത് തോറും പോവുക എന്നത്. Read Acts chapter 18 verse 4. 18-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിച്ചാൽ ശബത്ത് തോറും അവൻ പള്ളിയിൽ സംവാദിച്ച് യഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു. Apostle Paul every Sabbath has his custom is to go to the temple of the Lord, synagogue, to worship and talk about God. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാനും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഓരോ ശബത്തിലും പള്ളിയിൽ പോയി. Today the survey tells us only 30 or 40% of the believers are attending the church. ഇന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഏകദേശം 30-40% വിശ്വാസികൾ മാത്രമാണ് ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത്. 60% of the believers are not coming to the church. 60% വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല. I want to tell you, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, the more we stay away from the temple of the Lord, നാം എത്രത്തോളം ആലയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമോ, the more we stay away from the heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും അത്രത്തോളം നാം അകന്നു നിൽക്കുവാൻ ഇടവരികയാണ്. The more we stay near to the temple of the Lord, we stay near to the heaven. നാം എത്രത്തോളം ആലയത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുമോ അത്രത്തോളം സ്വർഗ്ഗത്തോടും അടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ നാം ഇടയായിത്തീരും. I want to tell you, those who grow in the fear of the Lord and the knowledge of Jesus certainly will come to the temple of the Lord every Sabbath on Saturday. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും പതിവ് പോലെ കൃത്യമായും ശബത്ത് തോറും ആലയത്തിൽ കടന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. We are living in the last days. നാം അന്ത്യനാളുകളിലാണ് And ജീവിക്കുന്നത്. Jesus is coming soon. യേശുക്രിസ്തു വേഗം വരുന്നു. We need to promote people coming to the temple of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ നാം പരസ്പരം അപ്രകാരം വിശ്വാസികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം. This temple, this church, this house of prayer is the gate of heaven. ഈ ആലയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കവാടമാണ്. The Bible says വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, this church is a house of the Lord for all heathen people, for all the people of all the nations. ഈ ലോകത്തുള്ളതായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും വംശവുമായ സകല മനുഷ്യരുടെയും ആലയമാണ് ഈ ആലയം. This church is built not only for Seventh Adventists, for all believers of Jesus. They may belong to any denomination, and also even Hindus and Muslims can enter into this church and worship the Lord. ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അവർക്ക് ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, സെവൻത് ഡേ അഡ്വെന്റിസ്റ്റുകാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും ജനത്തിന് കടന്നു വന്ന് ആരാധിപ്പാൻ ഈ ആലയം ഇപ്രകാരം ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. Jesus says, യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, my house shall be called the house of the Lord for all people. എന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയം സകല ജാതികൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. May the Lord bless Southwest India Union leadership headed by Pastor P.A. Verghese and his associates. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ യൂണിയനെയും അതിന്റെ നേതൃത്വത്തെയും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May the Lord bless all the believers of this union. ഈ യൂണിയനിലെ എല്ലാ സഭാവിശ്വാസികളെയും ദൈവം May the അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Lord bless all the pastors and the working force of this union. ഈ യൂണിയനിലെ സകല പ്രവർത്തകരെയും പ്രവർത്തക ഗണത്തെയും പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May the Lord bless the pastor of this church, Pastor Matthew. ഈ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ മാത്യുവിനെയും പരിശുദ്ധനായ ദൈവം May the അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Lord bless all the believers, the children of God. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഈ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May this church, may this house of the Lord, may this temple of the Lord be a blessing to the society, to the community, to the union, to the conference, to the section, to all the believers and the families. ഈ സഭ ഈ ദേശത്തിനും ദേശനിവാസികൾക്കും എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയൊരു നന്മയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. May God bless you all. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Amen. ദിവസം നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വായന നമ്മൾ വായിക്കും.
ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കും. വിശ്വാസികൾ എന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ വെച്ച് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ വലിയവനായ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ദയാലും സ്നേഹത്താലും ഈ ആലയം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും പരിപാലകനും ദൈവപുത്രനുമായ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിനും ജീവന്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷകൻ പരിപാലകനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തര പ്രവർത്തനത്തിനുമായി സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളാലും പ്രാർത്ഥനയാലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നതിനും തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷകൾ മുടക്കം കൂടാതെ നിർവഹിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസത്തിനും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ആത്മബലത്തിനും നേരായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാനുമായി ഭവനങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും നേരായ വഴി കാട്ടുന്നതിനും മനുഷ്യജാതിയുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കുമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മനസ്സാക്ഷിയെ ശരിയായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും തിന്മയ്ക്കെതിരെ എല്ലായ്പ്പോഴും പോരാടുവാനുമായി അശരണർക്ക് ആശ്വാസത്തിനും ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതലിനും പരിശുദ്ധ ശബ്ദത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ വീണ്ടും വരവ് വേഗമാക്കുവാനും ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയും കടാക്ഷവും രക്ഷയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഈ ദൈവമക്കൾക്ക് അങ്ങയോടുള്ള നന്ദിയുടെ സൂചകമായി അടിയങ്ങൾ ഈ ആലയത്തെ ഞങ്ങളുടെ സമയദാനമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവേ, അടിയങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയും പ്രാർത്ഥനയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഈ ജനത്തെ ഇന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെയും രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെയും ആശ്വാസദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും തിരുസാന്നിധ്യം ആശീർവാദവും ഈ ജനത്തോടും ആലയത്തോടും കൂടെ ഇപ്പോൾ മുതൽ കാലാന്ത്യം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്ററി പ്രെയറാണ്. നമുക്ക് എവർക്കും ഭയഭക്തിയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമ്മുടെ ശിരസ്കരായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ നാഥനും സർവശക്തനും സകലത്തിന്റെ ഉടയവനുമായ അടിയങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നിത്യ സ്നേഹത്തെ അങ്ങയുടെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അടിയങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനാൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അടിയങ്ങളുടെ കർത്താവിലൂടെ അടിയങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്നതിനാൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് അടിയങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനിലൂടെ അടിയങ്ങൾ ലഭിച്ച എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് അടിയങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിലൂടെ അങ്ങ് അടിയങ്ങളെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുന്നതിനാൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് അടിയങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, അങ്ങയുടെ വചനം അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകി സത്യ വിശ്വാസത്തെ അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കാൻ പൊന്നുനാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. 67 വർഷം മുമ്പ് ഈ ദേശത്ത് അടിയങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അടിയങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സത്യവചനത്തെ അടിയങ്ങളെ കർത്താവ് ഈ ദേശത്തിന് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അടിയങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ദേശത്ത് ആ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവകൽപ്പന യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന ഒരു ജനത്തെ അടിയങ്ങളെ കർത്താവെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അടിയങ്ങൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും അടിയങ്ങളുടെ കർത്താവെ അങ്ങനെ പ്രിയമക്കൾക്ക് ആരാധിക്കുന്നതിന് ഈ ദേശത്തുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് കടന്നു വന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുന്നതിന് ഈ ദേശത്ത് ഒരു ആലയം പണിയുന്നതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം.
എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവേ, അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഈ 67 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ആലയത്തെ പുതുക്കി പണിയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് അനേകം നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിനായി അനേക കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്ററെയും വിശ്വാസികളെ എല്ലാവരെയും അനേകം ദൈവമക്കളെയും അനേക കർത്താവെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനും ഒരുക്കിയത് കൊണ്ട് പൊരുനാമത്തിന് അനേകം നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ആലയം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഈ ദേശത്ത് അനേക കർത്താവെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ച ദൂത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അനേക കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായി നിലനിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരവും അനുഗ്രഹവും നൽകിയിരിക്കാൻ പൊന്നുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഈ ആലയത്തിൽ അങ്ങയുടെ മക്കൾ കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ അനേക കർത്താവെ ശബദ് തോറും അവർക്ക് ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപ അനേക ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകണമേ. ഈ ആലയത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കാനുള്ള കൃപ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നൽകണമേ എന്ന് അനേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അനേക കർത്താവെ അനേകര് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സത്യ വെളിച്ചം ലഭിച്ച് കർത്താവ് നിത്യജീവന് യോഗ്യരായി തീരേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേക കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും യൗവനക്കാരെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്, ദൈവവേലക്കായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ആലയം ഉദയണമേ എന്നടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവെ ഈ ആലയത്തെയും ഈ ആലയത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെയും ഈ ദേശനിവാസികളെയും അടികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആലയത്തെ ഇന്ന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് കർത്താവ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും കർത്താവെ അനേകളെ സഹോദരി സൗരങ്ങളെയും അനേകളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഈ ദേശനിവാസികളെയും കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതുകൊണ്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ആലയം എരിഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി എരിഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. അനേകര് ഈ ആലയം മൂലം കർത്താവിന്റെ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ വരങ്കിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായി തീരണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഈ ആലയത്തെ അടികൾ ഇതാ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഈ ആലയത്തെ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഈ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമേ. അനേകര് കർത്താവെ അതുമൂലം രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലെത്തുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതോട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആമേൻ. His matter, now honoring the former pastors or their representatives and the donors, ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 60 പരം വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രകാരം ഒരു ആലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ഈ പ്രദേശത്ത് വേല ചെയ്യുവാൻ, അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ, ഈ ദേശത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായി നിലനിൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഈ ആലയത്തെ ഇടയാക്കി. ആ നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെ ഈ ആലയത്തിലെ കാര്യാദികളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തു പോരുവാൻ ഇടയായ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഈ ആലയത്തിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ ഓർക്കുവാനും അവരെ ആദരിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും, അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് ആദരിക്കുവാനായി വിളിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഈ പേരുകൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ദയവായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ മുൻപിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് ആഞ്ഞിരിത്താനം സഭയുടെയും സഭാവിശ്വാസികളുടെയും സഭാ ശുശ്രൂഷകന്റെയും ആയതുപോലെ ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷന്റെയും ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. I request our pastor, Pastor C.H. Victor John, to please do come forward and hand over the memento. First to Pastor C.M. Thomas. Pastor C.M. Thomas, he is one of a former pastor. In Sudamilada, he is not feeling well, he is at home, but his son has come. Dr. Reggie Thomas has come in representing his father, Dr. Reggie Thomas. He is going to receive the memento. And Pastor C.H. Victor John, can you please read out what is in the memento? Just one person, so that it will be okay. The Seventh-day Adventist Church presented to Pastor C.M. Thomas
by Pastor H. John Victor, Executive Secretary, Southern Asian Region, on the occasion of the rededication of this renovated church on May 31st, 2023, in appreciation of this sincere and dedicated service rendered to the South Adventist Church. Amen. Okay. May the Lord bless him and his father, Pastor C. Thomas. Next, we have Pastor C.K. Joni. Pastor C.K. Joni also is not feeling well. He is also at home. He is not able to travel, but we will be handing over the memento in his absence. We will be sending to his family. Next, we have Pastor John Philip. Pastor John Philip, one of our senior pastor. He was the pastor at Anilthanam so many years before, even before I was born. So we are so happy to hand over him an appreciation memento by Dr. Varaprasad. Pastor Varaprasad will be handing over the memento to Pastor John Philip, one of our former pastor of Anilthanam Seventh-day Adventist Church. Thank you, Pastor. Next we have Pastor V.K. John. Pastor V.K. John, അദ്ദേഹവും ആനിൽത്താനം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി വളരെ വർഷക്കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമയത്ത് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷൻ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു. Next we have Pastor Anil Varki. Dr. Varaprasad is the pastor of all the pastors of Southern Asia Division, so it is a privilege for us to have him here. He is handing over the mementos to Pastor Anil Varki. ദൈവം ഈ പ്രിയ ശുശ്രൂഷകനിലേക്ക് പാസ്റ്റർ ബിജു എബ്രഹാം അദ്ദേഹവും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച് ഭവനത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വരുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി Pastor Matthew M. George. I want to invite Pastor P. Varghese to hand over the mementos to Pastor Matthew M. George. This is a very special memento to be given to Pastor Matthew M. George. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ സഭയിൽ ചാർജ് എടുത്ത സമയം ഈ ആലയത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെ കണ്ടറിയുകയും പാസ്റ്റർ പി വർഗീസിനെ അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും പഴയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വളരെ ത്യാഗത്തോടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള അനേകരെ ബന്ധപ്പെടുകയും അവരിൽ നിന്നും കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ ശേഖരിച്ച് സെക്ഷന്റെ സഹായത്തോടെ പാസ്റ്റർ പി വർഗീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടെ വിശ്വാസികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇപ്രകാരം ഒരു ആലയം പണിതുയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. We cannot forget Pastor Matthew George on this very beautiful day, to honor him, to appreciate him. So I'm handing over the time to Pastor P. Varghese. He may say a few words and hand over the memento to Pastor Matthew George. Pastor Matthew ഇവിടെ ചാർജ് ശേഷമാണ് ഈ സഭയുടെ പിന്തുണയെ ചിന്തിച്ചത്. ഈ സഭയിലെ അംഗാസംഘമൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മറ്റു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ പാസ്റ്റർ മാത്യുവിന്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ആലയം ഈ പ്രദേശം നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചു. മാത്രമല്ല അനേക വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടുവാനും അതിൽ കൂടെ ഈ ആലയം നിർമ്മിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഇതിനു മുൻപ് ഈ സെക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടൈത്ത് റിസീവ് ചെയ്ത ചർച്ചിന്റെ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം കൂടുതലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുന്നത്. അടുത്തതായി we want to honor our donors. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് അവരുടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Our donors have not come. ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. എങ്കിലും in their absence we request Pastor Matthew and George to receive these mementos of appreciation. He may send to those donors. ഈ സമയത്ത് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷന്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരുകയും അവരുടെ മെമെന്റോസ് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ ആബ്സെൻസിൽ പാസ്റ്റർ മാത്യു ജോർജ് അത് സ്വീകരിക്കും. മിസ്റ്റർ ജെറാർഡ് ആർച്ചർ ആൻഡ് ഫാമിലി, മിസ്സസ് റോസി റാവ് ആൻഡ് ഫാമിലി, മിസ്സസ് റബേക്ക സാംസൺ ആൻഡ് ഫാമിലി, മിസ്റ്റർ ജെബിൻ ജോസ്, മിസ്റ്റർ ഗഗാം റാംബാബു ഫാമിലി.
ഈ 5 കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവർക്കുള്ളതായ മൊമെന്റോ ഈ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് അവർ പാസ്റ്റർ മാത്യുവിന് കൈമാറും. ഈ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് തന്നെ വീണ്ടും ഈ ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷോള് അവരെ ധരിപ്പിച്ച് അവരെ ആദരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു ഉപഹാരം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ബ്രദർ ഷിമോസ് ഇദ്ദേഹമാണ് ആലയത്തിലെ പണികളുടെ മുഖ്യ വേല അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത്. ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധമായ നന്മകളും നേരുന്നു. അനേക ആലയങ്ങൾ ഇനിയും പണിതെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അടുത്തതായി ഈ ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സജി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സജി ഈ ആലയത്തിന്റെ വിശ്വാസിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ആലയത്തിലെ പല പണികളും ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഈ സമയത്ത് സെക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് മേസ്ത്രി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ആദരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഉപഹാരം കൈമാറുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജോസ് മേസ്ത്രി ദൈവം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് ദൈവം വലിയൊരു പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സഭയിലെ ചില മുതിർന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. നമ്മുടെ സെക്ഷനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി നമുക്ക് കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എൽഡർ ശ്രീ ശാമുവേൽ, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മുമ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാനും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സകല സേവനങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സെക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യുവാനായി പാസ്റ്റർ പി വർഗീസ് അവരെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഷോൾ അണിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ആദരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്റെ ശ്രീ ഷാവുവേ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. അദ്ദേഹം സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സാംസ്കൃതിക അവസാനിക്കാൻ ഏത് റോഡും അദ്ദേഹം ഏത് സമയത്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ വാഴത്തെ ആർജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം ആഞ്ഞിലിത്താനം സഭയുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് 2 വാക്ക് പറയുവാൻ അവസരം നൽകുകയാണ്. And ensuring that they do not take part in the book of the because there was about 4 months I was then I did not take part in the book of the church only because I was not given. I did not have foolish scripts
I do not enter the book. I do not take part in the leaders. I'm very sorry for taking this short. John. Mrs. Chinnamma Titus. Mrs. Chinnamma Titus. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെയും ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളും അവരുടെ സാന്നിധ്യവും തുടർന്നും ഈ സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശേഷം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ളതായ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള പ്രകാരം ആശംസകൾ പറയുവാനായി കുറ്റുപുഴ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആശംസകൾ. യൂണിയൻ ഓഫീസർ, സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ചിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളും നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രകാരം ഒരു അവസരം നൽകിയാണ് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുകയാണ്. സങ്കീർത്തനം 144 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്, യഹോവ യെരൂശലേമിനെ പണിയുന്നു, തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും ആശ്വാസവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാം ഈ സഭ നോക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ വർക്കും വളരെ വളരെ വ്യക്തവും നല്ല നിലയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപക്ഷെ AP സെക്ഷൻ്റെ പുതുക്കി പണിയേണ്ട അവസാനത്തെ ചർച്ച് ഈ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതെ, പാസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ നൽകിയ ആ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പാസ്റ്റർ PA വർഗീസിനോടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്ക് ആലയങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ആരാധിക്കുവാൻ വിശ്വാസികളില്ല. ഏകദേശം 40% വിശ്വാസികളാണ് പള്ളിയിൽ വരാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഹൃദയത്തിലൊരു പുതുക്കിപ്പണികൾ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ ആലയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടുകളും സ്വർഗം അത് ദർശിക്കുകയും ഇവിടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുകയും ഈ ആലയം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു നിലവിളക്കായി ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ കുറ്റപ്പുഴ സ്കൂളിലെ എല്ലാ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഓഫീസിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. ഈ സമയത്ത് എൽഡർ സ്റ്റാൻലി ഡാനിയൽ, യൂണിയന്റെ ഡെവസ്കോ മെമ്പറാണ്, ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഫ്രം അവർ സൗത്ത് വെസ്റ്റിന്റെ യൂണിയൻ. ദൈവനാമമാകട്ടെ. വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു. ഏകദേശം 40 വർഷത്തോളം ആയി ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്തായിട്ട്. ഇവിടെ പോകുമ്പോഴെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഷമിൽ സാറിൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ജോലിയുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ചർച്ച നൃത്യവും കാണുകയുണ്ട്. റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പള്ളി, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മാത്യുവിനെ ഈ സമയത്ത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ ചർച്ച് നിർമ്മിക്കുവാൻ എടുത്ത പ്രയത്നം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം മാത്യുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മാത്യുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സഭകൾ, ഞാനിപ്പോഴും ആ പാസ്റ്റർ സാറിനോട് പറയാറുണ്ട്, ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ റോഡുകൾക്ക്
ഒരു യൂണിഫോമാലിറ്റി ഉണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്ന പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവന്ത്-ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ കുളിർമ. ദ ഫീലിംഗ് when I see a board Seventh-day Adventist, because I am a son of a pastor. ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കും. Second thing, I appreciate Matthew for keeping a very good bond. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാലം പാറ്റേൺ, അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലെറ്ററിങ് വളരെ ഈസിയാണ്. അതിന് വലിയ എക്സ്പെൻസ് ആകത്തില്ല. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്ക്, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് Seventh-day. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അതിമനോഹരമാക്കി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും, വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ്. അത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഇസ് വെരി I am the light of the world. അല്ലെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരുണ്ടായി ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആയിരിക്കണമെന്ന ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ലൈറ്റായിരിക്കും. What is the influence of me in the society? ഈ സൊസൈറ്റി ഇതിൽ എൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ്? ഈ സ്ഥാപനം ഈ പ്രദേശത്ത് 60 വർഷമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ്? ദൈവം ഈ സന്തോഷ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുവാൻ സഹായിച്ചത് അതിയായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മാത്യു ജോൺ, പ്രത്യേകിച്ച് ജേക്കബ് ജോൺ ഫ്രം തിരുവല്ല. ജേക്കബ് ജോൺ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവദാസന്മാർക്കും സ്നേഹം അറിയുന്നു. രാവിലെ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അവർക്കപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഗുളിക എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, ആഹാരം കഴിച്ചു എന്ന് വിവരിച്ചു. ഷുഗറെല്ലാം താഴ്ന്നതിന് ഞാൻ മധുരം കഴിച്ചാണ് ഗുളിക വന്നത്. അതായത് പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അത് ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതിന് ഈ ഒരു പ്രകടനത്തേക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ പി. എ. വർഗീസാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല പള്ളികളും, എൻ്റെ പള്ളി ഉൾപ്പെടെ വളരെ ശോച്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രമഫലം ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് വലിയ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും നന്നായി വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ മുൻകൈയെടുത്ത ഇവിടെ സഹായിച്ച എല്ലാ സഹായങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പാസ്റ്റർ മാത്യുവിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവസ്ഥലം പേരിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാസിനെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഞാനൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന് കേട്ടത് എനിക്ക് വളരെ ശുഭോദർക്കമായിട്ട് അനുഭവം. ഇത് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമല്ല, ഇത് ദൈവവിശ്വാസികളുടെ കേന്ദ്രം. ദൈവവിശ്വാസികളുടെ എല്ലാവരും ദൈവവിശ്വാസം. സെവന്ത്-ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റുകാരുടെ മാത്രം ഒരു ദേവാലയമാണ് അത്. എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്ന, എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും കരുതുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയിലൂടെ ദൈവം നിന്നെ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കുക. ഇതിലൂടെയാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ മുഴുവനായിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക ഒരു വലിയ ദൈവിക സ്ഥാനമായിട്ട് മാറട്ടെ. ആളുകൾ ചുരുക്കമാണെങ്കിലും അത് വലിയ ശക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരും എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഇതിൻ്റെ പിൻപ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വാക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ആശംസകൾ അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി. സമയക്കുറവ് മൂലം നാം ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രിയപ്പെട്ട സജിയൻ ഫാമിലി ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു. അത് ക്ലോസിംഗ് പാട്ടായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പാട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം നാം ഒരുമിച്ച് ഡോക്ടർ വരപ്രസാദ് അവരുമായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷകൾ പിരിയുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സജി ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. That will be our closing song.
എന്നെ മാനിക്കുവാൻ എന്നിലെന്തോ നീ കണ്ടേശുവേ. ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലായ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ എന്നിലെന്തോ നീ കണ്ടേശുവേ. ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലായ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. ഗതസമനയിലെ അതിവേദനയിൽ എന്നെ ഓർത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ. അതിദാരുണമാ കാൽവരി മലയും എന്നെ ഓർത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ. അതിദാരുണമാ കാൽവരി മലയും എന്നെ ഓർത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ. എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ എന്നിലെന്തോ നീ കണ്ടേശുവേ. ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലായ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലായ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. അങ്ങേ സേവിക്കുവാൻ അങ്ങേ സാക്ഷിക്കുവാൻ എന്നിലെന്തോ നീ കണ്ടേശുവേ. കൃപയാ 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 കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. കൃപയാ 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 കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ എന്നിലെന്തോ നീ കണ്ടേശുവേ. ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലായ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലായ കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. We have the closing prayer and the benediction by Dr. Varaprasad Dipati. Before I pray, I would like to congratulate the Anglican Church for having constructed this beautiful church for the praise of God. I would like to also join with Pastor John Victor, the Secretary of the Southern Asian Division, pronouncing special blessings upon this church. Has given us a very special message, and I believe the message will linger in our minds a little longer. And I would like to thank God for this. Let us pray together. Father in heaven, we thank you for every good and perfect gift comes from the throne of your grace. And we realize, Heavenly Father, even today, it is you who blesses and make us a blessing. And we praise you, Heavenly Father, for this church today. Thank you for the donors. We pray that you will continue to bless them, their families, their ministries. Thank you, Heavenly Father, for the pastors who have labored in the past for the growth of this church. We praise you, Heavenly Father. We pray that you will continue to bless them and their families as well. And in a very special way, oh Father, we thank you for the leadership in the union level, the section level, and in a very special way, the church level. God, we pray that as a Pastor Matthew continues to serve you through this church,
We pray, Lord, that each and every member of this church will continue to receive greater blessings from you, and they in turn will be a blessing not only to the church but also to the community here. You know, Heavenly Father, presence is with us even as we worship you Sabbath after Sabbath. We praise you, Heavenly Father, that we receive many, many blessings from the throne of your grace. Lord, we also pray that as we gather here, as your people gather here, that they will continue to be a blessing to one another. Thank you, Heavenly Father, that this church is a gate into the heavens. We pray, Father, that every time your people meet here, we'll have the assurance of meeting in the clouds when Jesus shall come to eternal life. We thank you so very much, Father. Once again, Lord, we want to thank you as a church here, members of the Ramden Church, for the assurance that you are given to us that soon Jesus will come and take us home. Help us, Heavenly Father, to do our very best to hasten the coming of the Lord and Savior, and also, Father, that we be prepared as we prepare others for the same. Thank you so very much, Father, for hearing and answering our prayers and loving to celebrate this church dedication today for your name's honor and glory. And we pray, Father, that your presence will go with us until Jesus shall appear in the clouds. Thank you, Father, for hearing and answering our prayers and doing much more than we have asked or imagined. This is our prayer in Jesus' holy name. Amen. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ, Amen. May the love of our God and the Father, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweet communion and companionship of Holy Spirit abide with us today and forever. Amen. Amen. ഏവർക്കും ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറയുവാനായി പാസ്റ്റർ മേത്യം ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായി എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന്, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി നന്ദി പറയാനുള്ളത്. ഈ സഭയിൽ ചാർജ് എടുത്ത നാൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ പള്ളി മനോഹരമാക്കണമെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ദൈവം കൃത്യസമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പോൺസേഴ്സിനോട് ഇടപെടുവാനിടയാക്കി. ദൈവം ഇപ്രകാരം മനോഹരമായ ചർച്ച പണിയപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. വലിയ കൃപയോട് ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സദൺ ഏഷ്യ ഡിവിഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സി ജോൺ വിക്ടർ, അതുപോലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡയറക്ടർ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വരപ്രസാദ് ടിപ്പാട്ടി. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു സ്പൈസർ കോളേജിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലായിരുന്നതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ പാസ്റ്റർ പി എ വർഗീസ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിവിടെ പാസ്റ്റർ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അഞ്ചാനം പള്ളി ഒന്ന് പണിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് പൂർണ്ണമായി സമ്മതിച്ചു, ഓക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് പണിയാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു പാസ്റ്ററിന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, യൂണിയനിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴും എനിക്കൊരു പേടി, പാസ്റ്റർ ഇനി പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കും. പക്ഷേ പാസ്റ്റർ പി എ വർഗീസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു സാർ ആ വാക്ക് നിറവേറ്റുമെന്ന്. സാറിൻ്റെ ആ നല്ല മനസ്സിന് ഒത്തിരി നന്ദി പാസ്റ്റർ. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്നത്തെ സെക്ഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പാസ്റ്റർ സാറിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ രാജേഷ്, എല്ലാവർക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതായ പാസ്റ്റർ ടോണി മാത്യു, പാസ്റ്റർ കെ പി ചെറിയാൻ അവർക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന അനേക വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ടി പി കുര്യൻ, പാസ്റ്റർ ജോൺ ഫിലിപ്പ്, എ പി സെക്ഷന്റെ വിവിധ സഭകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരുണ്ട്. വിവിധ സഭകളിലെ വിശ്വാസ സമൂഹമുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ ആനിനിത്താനം സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ അനേകരും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ കുറ്റപ്പുഴ, എൻ്റെ മാതൃസഭയാകുന്ന കുറ്റപ്പുഴ സഭയിൽ നിന്നും അനേകർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാൻലിയങ്ങൾ, അതുപോലെ ഉണ്ണിച്ചിതങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ജോൺ സാറൊക്കെ കടന്നു വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ബാബുജി സാറിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
അതുപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ പണിക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചതായ പാസ്റ്ററുടെ മകൻ മിസ്റ്റർ ബോണി എബ്രഹാം വർഗീസ്, അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഞാനത് വേണം പറയാം. അദ്ദേഹം തന്നെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ദൈവം ഇടയാക്കി. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ സഭ ഇത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കി പണിതായ ഈ ഇവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ടർ മിസ്റ്റർ ഷിബോജ്, അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ജോസ് മേസ്ത്രിക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രമാത്രം മനോഹരമായ ട്യൂബ് ലൈറ്റും ഫാൻസും ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതായ നമ്മുടെ സജിച്ചാനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ സഭയുടെ പണിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്നോട് കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിവരികയില്ല. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നതായ സജി ചിറക്കാല, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ പന്തൽ വർക്ക് ചെയ്തതായ ഷിജോ തെക്കേ പറമ്പിലിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളൊരു സ്നേഹ സൽക്കാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ലീലാസ് കിച്ചനാണ്. അവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതായ സെക്ഷന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് മിസ്റ്റർ ജോസ് റോയി കുര്യനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വെള്ളിക്കുളം സഭയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായ തമിഴ്ചാനൊക്കെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. സമയക്കുറവ് മൂലം ഏറ്റവും അവസാനമായി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശേഷം we will go and enjoy the fellowship meal which the church has prepared, the section has prepared. Shall we all stand up? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആലയത്തെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ വാസം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ന് ശുശ്രൂഷകളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. അത് ഭക്ഷിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ, അവിടുത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലാം. ദൈവം എന്റെ